नाजरीन आदाब, RSB न्यूज़ 9 में आप सभी का खैर मकदम है। नामपल्ली स्टेशन रोड पर बचास फर्नीचर कैसल शोरूम के गैर कानूनी डबल सेलार में गोडाउन रखने की वजह से हादसा पेश आया, जिसमें 5 अफराद की मौत वाक़ हो गई। शोरूम के ओनर सतीश बचास को एबिट्स पुलिस ने गिरफ्तार करके उन पर क्रिमिनल केसेस दर्ज करके जेल भेज दिया है। हैदराबाद के नामपल्ली में एक फर्नीचर की दुकान में आग लगने के 20 घंटे बाद इतवार 25 जनवरी 2026 को दुकान के फर्स्ट लेवल सेलार से 2 बच्चों समेत 5 अफराद की नाशें बरामद की गई। ये आग हफ्ते की दोपहर को भड़क उठी थी। फायर डिपार्टमेंट की तरफ से शेयर की गई मालूमात के मुताबिक मरने वालों की शिनाख्त 7 साला अखिल, 11 साला प्रणीत, 60 साला बीबी अम्मा, 31 साला मोहम्मद इम्तियाज़ और 30 साला सैयद हबीब के तौर पर की गई है। रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने हर मरने वाले के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। हैदराबाद कलेक्टर हरिचंदना दासारी को हिदायत दी गई कि वो फौरी तौर पर इस सिमत में इक़दामात करे। इम्तियाज़ और हबीब की नाशें, जो वाक़ये के वक्त फंसे हुए अफराद को बचाने के लिए अंदर गए थे, मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। बाकी 3, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल है, एक कमरे में पाए गए और ख्याल किया जाता है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई, क्योंकि उनके जिस्मों पर जलने के जख्म नहीं थे। अगरचे आग हफ्ते की दोपहर को लगी, आग बुझाने और बचाव की कार्रवाइयाँ इतवार तक जारी रही, क्योंकि सेलार के इलाके में आग के शोले और धुआं बरकरार था, जहां मुतासरीन फंसे हुए थे। क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और हिफाजती मियारात को नज़रअंदाज करना ऐसे बड़े हादसात की बुनियादी वजूहात है। मुकामी इंतज़ामिया और पुलिस अब इलाके के दीगर शोरूम्स की जांचबीन कर रही है, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। हुक्काम ने इस वाक़ये को मुजरिमाना गफलत का वाज़े मामला करार दिया। पार्किंग के लिए बनाए गए सेलर को गैर कानूनी तौर पर माल ज़ख़ीरा करने और मज़दूरों के ख़ानदानों के लिए रिहाइश दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अवाम के दिलों में सवाल है कि बाजार घाट हो, चार मीनार हो या नामपल्ली, ऐसे वाक़यात बार बार क्यों हो रहे हैं। पुलिस, हाइड्रा, NDRF जैसे ट्रेंड टीम्स भी मौजूद है, फिर भी कहीं ना कहीं कीमती जानें ज़ाय हो रही है। इस हादसे से महलूकीन के ख़ानदानों में गम का माहौल छा गया है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो ज़रूर कर लें। సతీష్ బచ్చా అని వాళ్ళ ఫర్నిచర్ షాపు. దీనికి ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ చాలా కష్టతరంగా ఈ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. నేను కలెక్టర్ గారు, సిపి గారు, ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ హెడ్లు అందరూ అక్కడనే ఉండి ఇదంతా పర్యవేక్షించడం జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం వాళ్ళనందరినీ పోస్ట్ మార్టం చేసి వాళ్ళ స్వస్థలానికి పంపించడము అయిపోయింది. దానికి RDO వీళ్ళు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇంకేమన్నా ఉంటే దాన్ని బట్టి నేరస్తులను అరెస్ట్ చేయడము ఇదంతా జరుగుతుంది. ప్రస్తుతానికైతే సతీష్ బచ్చా పైన కేసు చేయడము అయింది. ఫిర్యాదు వాళ్ళ వాచ్మెన్ యాదయ్య అన్న తను, వాళ్ళ 2 పిల్లలు చనిపోయారు కదా, తన ఫిర్యాదు మేరకు వాళ్ళ ఓనర్ పైన చేయడం జరిగింది. దీన్ని ఫైర్ యాక్సిడెంట్ మరియు మేజర్ సెక్షన్లు పెడుతూ అతని పైన కేసు చేయడం జరిగింది. త్వరలోనే అతన్ని రిమైండ్ చేయడం జరుగుతుంది. సెక్షన్స్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ మరియు 105 BNS ప్రకారం చేయడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ సెల్లార్లోనే ఉన్నాయి మృతదేహాలు మొత్తము 5 అక్కడనే ఉన్నాయి. వాళ్ళు డ్యూ టు స్మోక్ బయటికి రాలేకపోయారు. దాంతోనే ఆ స్మోక్తోనే చనిపోయారు. వాళ్ళు బయటికి త్వరగా బయటికి వచ్చే పరిస్థితి లేనట్టు ఉండే. సో ఆ స్మోక్కే వాళ్ళందరూ చనిపోవడం జరిగింది. ఆ బిల్డింగ్ మొత్తం చుట్టుముట్టంతా ఎవాక్యుయేట్ చేసి బిల్డింగ్ మొత్తం మంటలు ఆర్పడానికి నిరంతరం ఒక 20 దాకా ఫైర్ ఇంజన్లు, ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కృషితో బాగానే అన్ని ఆర్పడం జరిగింది. పక్కన ఉన్నవన్నీ కూడా ఖాళీ చేయించడం జరిగింది. బిల్డింగ్ పరిస్థితి ఏంటి? ఎందుకంటే 12 గంటల వరకు మంటల్లోనే ఉంది కదా. అది మేము ఫర్దర్గా ఈ ఫైర్ వాల్ నుంచి కానీ RNB నుంచి వీళ్ళందరి నుంచి మేము ఒక టెక్నికల్ టీంతోన అవన్నీ రిపోర్ట్స్ తీసుకోవడము, దీనికన్నీ మేము రాస్తూ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ మేము రిపోర్ట్స్ తీసుకున్నాక అది క్లారిఫై అవుతుంది.
అంటే సకాలంలో ఫైర్ ఇంజిన్ రాకపోవడం వల్ల ఇలా జరిగిందని వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నారు. అలా ఏం లేదు. ఫైర్ ఇంజన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈ టైమే వచ్చింది, 20 minutes 25 minutes లోపలనే వచ్చేసింది. వచ్చేసి ఆ టర్నింగ్స్ లేన్లోకి బై లైన్లోకి పోవడం కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉండేనే ఆ టైంలోనే వచ్చింది. ఫైర్ ఇంజన్స్ కూడా అన్ని చాలా వచ్చాయి. ఫైర్ ఇంజన్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు కష్టపడి బిల్డింగ్ పైకి వెళ్ళి లోపల నుంచి బయట నుంచి అన్ని సైడ్స్ నుంచి మాక్సిమం 100% వాళ్ళ కృషితో కవర్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ హౌస్ కీపింగ్ ఉమెన్ ఉన్నారు, ఇద్దరేమో వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ఆటో డ్రైవర్స్ ఉన్నారు. ఇది